প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজি ৰেডিঅ' ক্লাছৰুমত উপস্থিত আছে গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ সন্তোষ কুমাৰ মিশ্ৰা ছাৰ। ছাৰ, আপোনাক আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ বহুত বহুত স্বাগতম। Thank you. Dear students, today in this radio class, I'll be discussing Western feminism, and this will benefit particularly 5th semester honors students as they have a paper women's writing, and they have also a unit that is feminism in their literary criticism paper. For the benefit of my students, I'll be using a bilingual method, and let's start. Feminism, as you know, is very different in India if we compare it to the Western world. পাশ্চাত্য দেশত ফেমিনিজম আর তার দৃষ্টিভঙ্গি কি আছিল নারীর উপর, particularly about women, what the Western world thought. Up to 18th century, women were considered to be weak and they had less reasoning power. They were considered irrational, and that is the age-old view about women. And therefore, there was the age-old view, and this went on like this. The women need to be protected and guided as they are weak, irrational. এইটো view continue কৰি আছিলে. Aristotle, he said, the relationship between male and female is by nature a relation between superior and inferior, and between a ruler and the ruled. That was the view of Aristotle. In addition, I remember Aristotle once said, while defining women, he said, women is the seedbed of future warriors. অর্থাৎ নারীর একমাত্র দায়বদ্ধতা, একমাত্র কাম আছিল ভবিষ্যৎ সৈন্য, দক্ষ সৈন্যক জন্ম দিয়াটোৱে. This construction continued even up to the beginning of 19th century when Thomas Jefferson, the third president of United States of America, he was president from 1801 to 1809. He was the third president. What was his view of women? He believed women's position is in the house, not in politics and public life. Then let's go to the view of Darwin about women. He had said man is intellectually superior to women. This age-old view remained unchallenged till 18th century. And after that, the situation began to change. So what were the reasons behind this change? We may say socio-economic conditions, political changes, particularly in England and America. The most important change, that is, came because of the spread of liberal ideals of liberty, equality, dignity, etc., etc. Besides, if we see the change when the society changed, when the people, the human beings were called, or their means nomenclature changed from subject to citizens. আগতে ৰজাৰ শাসন আছিলে, প্ৰজা বুলি কোৱা হৈছিল. এতিয়া গণতান্ত্ৰিক অনুষ্ঠানবোৰ যেতিয়া আহি পৰিলে, তেতিয়া প্ৰজাৰ পৰা মানুহৰ যিটো ডেজিগনেশ্যনটো নাগৰিকলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল. Citizens got all the benefits, and citizens, among citizens, the prominent were the main. And this citizenship and all benefits, that means, I mean to say that this citizenship and all benefits were available only to men, not to women. For a long time, women, they were considered the second-rate citizen. They faced all kinds of
social, political, economic discrimination. And this discrimination was socially accepted and justified. The main reason was the belief system that attributed men with the reasoning power. According to this belief system, women had no reasoning power. And this was the main reason behind not attributing citizenship to women. Towards the end of 18th century, in 1792, Mary Wollstonecraft, she was the first lady, and she gave the first challenge in her book Vindication of Rights of Women. নারীৰ যিটো অধিকাৰ, নাৰীৰ অধিকাৰৰ যিটো হনন, তাকে লৈ পেলাই কিতাপখন লিখিছিলে 1792। তাতে তেওঁ দাবী কৰিছিলে যে নাৰী সকলো অধিকাৰ পাব লাগে যিটো মেল বা মেইনবিলাকে পাইছে। পুৰুষ যিটো অধিকাৰ পাইছে, নাৰী সেই অধিকাৰটো পাব লাগে। তেওঁৰ মেইন আৰ্গুমেণ্ট যিটো আছিলে সেই কিতাপত, তেওঁ ক'লে যে উইমেন আৰ equally capable as men, number one. Number two, women also possess reason as men do. পুৰুষৰ দৰে মহিলাৰো চিন্তা কৰাৰ শক্তি আছে, ৰিজনিং পাৱাৰ আছে, আৰু মহিলাও পুৰুষৰ দৰে সমানে সমৰ্থ। This challenge was made in 1792 in her book, but it took a long time. In 1748, the demands of the women took an organized form of movement. In USA, there was a convention called Seneca Falls Convention. তাতে ফার্স্ট ওয়েভ অফ ফেমিনিজম, তাতে এটা সংগঠিতভাৱে নাৰীৰ দাবীসমূহ উত্থাপন কৰা হ'ল। যদিও 1792 কিতাপখন লিখা হৈছিল, 1842 এই দাবীৰ এটা সংগঠিত ৰূপ লয়। মেইন ডিমাণ্ডছ সকল কি আছিলে? দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাজ ফুল চিটিজেনশ্বিপ লাইক মেন। পুৰুষৰ দৰে মহিলাকো নাগৰিকত্ব দিব লাগে, য'ত তেওঁলোকৰ এই দাবীটো লিগাল, ন্যায্যিক আৰু ৰাজনৈতিক দাবী আছিলে। দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে কৈছিলে নাৰীসকলক ভোটৰ অধিকাৰ দিব লাগে। এইখিনিতে কৈ থওঁ, পাশ্চাত্য দেশত টিল দ্য ছেকেণ্ড ডেকেড অফ 20th century নাৰীসকলৰ ভোটৰ অধিকাৰ নাছিলে। এই দাবীসমূহক লৈ আমেৰিকাত নেশ্যনেল উইমেন্স ছাফ্ৰেজ এছ'চিয়েশ্যন that was established in 1869, ইউকেত বা ইংলেণ্ডত জন ষ্টুৱাৰ্ট মিলে এখন প্ৰস্তাৱ ৰাখিলে হাউচ অফ কমনছত। প্ৰস্তাৱটো আনিলে যে নাৰীসকলক ভোটৰ অধিকাৰ দিব লাগে, কিন্তু তেখেতৰ এই প্ৰস্তাৱটো অগ্ৰাহ্য কৰা হ'ল। ইন 1903, Women's Social and Political Union was established. The movement reached its logical conclusion with grant of right to vote. 1848, তাৰপিছত 1869, কিন্তু বহু বছৰ পিছত প্ৰথমে নিউজিলেণ্ডত 1893 নাৰীসকলক ভোটৰ অধিকাৰ দিয়া হ'ল। 1918 ইংলেণ্ডত নাৰীসকলক দিয়া হ'ল ভোটৰ অধিকাৰ। তাৰপিছত 1920 ইন আমেৰিকা, by the 19th Amendment of Constitution, the women got the right to vote. এইটো হ'ল 1848ৰ পৰা 1920 লৈকে যি নাৰীবাদৰ ঢৌ উঠিছিল, একেই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নাৰীবাদৰ আন্দোলন বুলি কোৱা হয়, বা নাৰীবাদৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আন্দোলন বা ফাৰ্ষ্ট ৱেভ অফ ফেমিনিজম একে কোৱা হয়। এই ফাৰ্ষ্ট ৱেভ অফ ফেমিনিজম can be characterized by three key features. আমি key features বোৰ চাওঁ। First key feature is discrimination, যিটো তেওঁলোকৰ সমস্যা আছিল, problem. That was the most important women's issue, that is discrimination, and therefore focus on external restriction.
women they focused on external restriction যেটো আছিল external restriction to আছিল তেওঁলোকৰ নাগৰিকতা দিব লাগে তেওঁলোকক citizenship which was external restriction তেওঁলোকে ধৰি লৈছিলে যে ভোটিং ৰাইটটোৱে তেওঁলোকক নাগৰিকতা দিব পাৰিব তেওঁলোকক লিগ্যাল আৰু পলিটিক্যাল ডিসক্ৰিমিনেশনৰ পৰা তেওঁলোকক ওলাই আনিব পাৰিব ৰক্ষা কৰিব পাৰিব হে তেওঁলোকে যেটো সলিউশনৰ ৰাস্তাটো ললে হেটো হল এমানসিপেশন তেওঁলোকে এটু কলে এমানসিপেশন so women demanded emancipation that is freedom from discrimination এই ডিসক্রিমিনেশনৰ পৰা তেওঁলোকে মুক্তি বিচাৰিলে আৰু মুক্তি কেনেকৈ বিচাৰিলে ভোটিং ৰাইট যেটো তেওঁলোকক নাগৰিকতা দিব নাগৰিকতাৰ লগতে তেওঁলোকৰ লিগ্যাল আৰু পলিটিক্যাল ডিসক্ৰিমিনেশনৰ অন্ত পৰিব এই বুলি তেওঁলোকে ধৰি লৈছিল তৃতীয় পইণ্টটো হল আমাৰ কি ফিচাৰ্ছৰ women wanted to see themselves equal to male in all respects তেওঁলোকে এই ইকুয়ালিটিটো বিচাৰিলে তে আমাৰ এই থ্রি কি ফিচাৰ্ছত আমি তিনিটা শব্দৰে আমি মনত ৰাখিম যে ফাৰ্স্ট ওয়েভ অফ ফেমিনিজম was marked by these three key features: discrimination as problem, emancipation as solution, and equality as approach. So in this way we see that the first wave of feminism was an egalitarian movement and it was a liberal movement. প্রথম পর্যায়ের যেটো নারীবাদৰ আন্দোলন এটো উদারপন্থী আছিলে লিবারাল আছিলে এন্ড এটো এটা ইগালিটেরিয়ান মুভমেন্ট আছিলে আৰু এইখিনিতে আমি মনত ৰাখো ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট they never wanted means the women never wanted to overthrow to dismantle any established institutions of society সমাজৰ যেটো ব্যৱস্থিত বা যেটো প্ৰতিষ্ঠিত যিবিলাক অনুষ্ঠান আছিল এই অনুষ্ঠানবোৰক ভাঙি পেলোৱাৰ কথা বা হেবোৰ আতৰাই দিয়াৰ কথা তেওঁলোকে দাবী কৰা নাছিল এতিয়া আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈ যাওঁ সেকেন্ড ওয়েভ অফ ফেমিনিজম ফার্স্ট ওয়েভ ফেমিনিজমৰ পিছত সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজমৰ আৱশ্যকতা আহি পৰিল কিয় why was there a need for relaunching the movement কাৰণ first wave feminists they achieved legal and political equality ন্যায্যিক আৰু ৰাজনৈতিক সমানতা বা সাম্যতা তেওঁলোকে পালে এক্সটার্নাল রেস্ট্রিকশন যেটো আছিলে হেতু আতৰাই গল এক্সটার্নাল রেস্ট্রিকশন আই মিন সিটিজেনশিপ আই মিন রাইট টু ভোট এটো তেওঁলোকে পালে কিন্তু কথা হল was this enough did this external restriction when removed brought them the desired goal no আৰু এই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যেটো নাৰীবাদৰ আন্দোলন এটো এটা মিথ লৈ পেলাই বা ফল্টি অ্যাসাম্পশনেৰে এটো শেষ হৈছিল কাৰণ তেওঁলোকে ধৰি লৈছিল যে ন্যায্যিক আৰু ৰাজনৈতিক সাম্যতা তেওঁলোকৰ এই ডিসক্ৰিমিনেশন সকলো প্ৰকাৰৰ ডিসক্ৰিমিনেশনৰ বা ইনইকুয়ালিটি তেওঁলোকৰ অন্ত পৰিব এটো তেওঁলোকে ভাবি লৈছিল কিন্তু দেখা গল যে লিগ্যাল পলিটিক্যাল ইকুয়ালিটি তেওঁলোকে পালে কিন্তু সোশ্যাল ইকুয়ালিটি নাপালে ইকোনমিক ইকুয়ালিটি নাপালে এডুকেশন ইকুয়ালিটি নাপালে তেতিয়া তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিলে যে আমি ইকুয়ালিটিটো সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ আহা নাই কাৰণ এতিয়াও দেখা যায় in case of education in fields of education women were not allowed to means opt for a number of subjects disciplines and branches ছোৱালী মেডিকেল সায়েন্স পঢ়িব নোৱাৰে ছোৱালী সায়েন্স পঢ়িব নোৱাৰে এনে ধৰণৰ বিষয়বোৰতো দেখা গল যে যি ৰেষ্ট্ৰিকশনছবোৰ আছে সেই ৰেষ্ট্ৰিকশনছবোৰ এতিয়াও যোৱা নাই পুৰুষৰ কাৰণে এডুকেশ্যনৰ ৰেষ্ট্ৰিকশন আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে
যিটো বা নাৰীৰ কাৰণে যিটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ এইবোৰ বেলেগ বেলেগ ইন কেছ অফ এমপ্লয়মেণ্ট উইমেন ৱেৰ এলাউড অনলি টু ডু দ্য জব অফ নাৰ্ছেছ এণ্ড টিচাৰ্ছ তেওঁলোকক নাৰ্ছ বা টিচাৰতকৈ বেলেগ চাকৰিত তেওঁলোকক দিয়া হোৱা নাছিল দিছ গ্ৰ'য়িং ৰিয়েলাইজেশ্যন অফ দ্য ফেক্ট ইট লেড টু দ্য ছেকেণ্ড ৱেভ অফ ফেমিনিজম দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নাৰীবাদ আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল আৰু এই দ্বিতীয় পৰ্যায়তে আমি দেখা পাওঁ দুই ধৰণৰ আন্দোলন there was one liberal approach and another was a radical approach এটা উদাৰপন্থী আন্দোলন আছিলে আৰু এটা চৰমপন্থী আন্দোলন আছিলে এই উদাৰপন্থী আন্দোলনৰ প্ৰতিনিধি লেখিকা হিচাপে আমি বেটি ফ্ৰিডানক ল'ব পাৰোঁ বেটি ফ্ৰিডান 1963 এখন কিতাপ লিখিছিলে দ্য ফেমিনাইন মিষ্টিক এই কিতাপখনত তেওঁৰ মূল যুক্তিটো আছিলে যে সমাজত এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন বা এটা ফলছ কনচিয়াছনেছ তৈয়াৰ কৰা হৈছে যে নাৰীসকলে ঘৰৰ ভিতৰত কাম কৰি ভাল পায় দে এনজয় দ্য ডমেষ্টিক ফেমিলি লাইফ এইটো এটা মিথ আছিলে আচলতে উইমেন আৰ আনহেপী ডিছছেটিছফাইড unfulfilled as mothers and wives. They don't have any independent existence. They are living a relative life and hence Friedan demanded an open public life for equal participation, equal education and economic opportunities. B.T. Friedaner এই কিতাপটো সমাজত ডাঙৰ আন্দোলন সৃষ্টি কৰিলে আৰু আমি দেখা পাওঁ লগে লগে এখন সন্থা গঢ়ি উঠিলে নাও NOW নেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ উইমেন আমেৰিকাত there was movement to pass equal right amendment যিটোক এৰা বুলি কোৱা হৈছিল ERA এৰা আমেৰিকাত নাৰীসকলে দাবী উত্থাপন কৰিলে যে তেওঁলোকক ইকুৱেল ৰাইট দিব লাগে সংবিধানৰ সংশোধন কৰি পেলাই তেওঁলোকক সমান অধিকাৰ দিব লাগে আৰু লিংগৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই কোনো ধৰণৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন লিগাল হ'ব নোৱাৰে সেইবোৰক ইলিগেল ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে এইটো আছিলে উদাৰপন্থী আন্দোলন কিন্তু যিটো চৰমপন্থী আন্দোলন আছিলে ৰেডিকেল মুভমেণ্ট যিটো আছিল এই ৰেডিকেল মুভমেণ্টৰ 1968 এটা ঘটনা এটা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ইভেণ্ট হিচাপে আমি লওঁ 1968 যিটো ঘটনা সেইটো আছিলে ফ্ৰীডম ট্ৰাছ কেন নিউয়ৰ্ক ৰেডিকেল ছ'চাইটি যিটো আছিলে আটলাণ্টিক চিটি ব্ৰডৱাকত তেওঁলোকে এটা আন্দোলন কৰিছিলে এই আন্দোলনত তেওঁলোকক নাম দিছিলে ফ্ৰীডম ট্ৰাছ কেন য'ত নাৰীসকলে নিজৰ সকলো প্ৰসাধন সামগ্ৰী বৰ্জন কৰিছিলে ফ্ৰীডম ট্ৰাছ কেনত তেওঁলোকে দলিয়াই দিছিলে নাৰীৰ আভূষণ নাৰীৰ বস্ত্ৰ গোটেইবোৰ তেওঁলোকে পেলাই দি পেলাই সমাজক এটা মেছেজ দিছিলে এই মেছেজটো আছিল যে তোমালোকে অবজেক্টিফিকেশ্যন অফ উইমেনছ বডি নাৰীৰ পণ্যকৰণটো তোমালোকে বন্ধ কৰা অবজেক্টিফিকেশ্যন ঠিক আগে আগে হৈছিলে এইটো 1969 যিটো মিছ আমেৰিকা 1969 কাৰণে যিটো পেজেণ্ট কণ্টেষ্ট হৈছিলে উইমেন পেজেণ্ট কণ্টেষ্ট বিউটি কণ্টেষ্ট হ'বলগীয়া আছিল 68 এই বিউটি কণ্টেষ্টৰ বিৰোধিতা কৰি তেওঁলোকে এই ফ্ৰীডম ট্ৰাছ কেনটো আনিছিলে চ' তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো আছিল যে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন যিটো নাৰীৰ ওপৰত ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বুলি কোৱা হৈছে আচলতে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নহয় এইটো এক প্ৰকাৰৰ অপ্ৰেশ্যন হৈ আছে নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নহয় এইটো এক প্ৰকাৰৰ অত্যাচাৰ চ' উইমেন are not only discriminated but oppressed. Oppression that indicates
ইণ্টাৰনেল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ মাষ্ট বি ৰিমুভড। তেওঁলোকে অপাৰেশ্যন বুলি দাবী কৰাৰ লগে লগে তাৰ ইমপ্লিকেশ্যনটো আহি আছে। ফাৰ্ষ্ট ৱেভত নাৰীসকল যেনেকৈ এক্সটাৰ্নেল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছবোৰ ৰিমুভ কৰাৰ কাৰণে দাবী কৰিছিলে, এতিয়া তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছবোৰ ৰিমুভ কৰাৰ কাৰণে দাবী আৰম্ভ কৰিলে। মই সেইকাৰণে এইটো চৰমপন্থী বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াতে এওঁলোকৰ আন্দোলনটো অলপ চৰমপন্থী আছিলে। প্ৰথম পৰ্যায়ত নাৰীসকলে সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানবোৰক ডিছমেণ্টেল কৰাৰ কথা কোৱা নাছিলে, কিন্তু এই ছেকেণ্ড ৱেভ ফেমিনিজমত নাৰীসকলে, উদ্যোক্তাসকলে সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত যিমানবোৰ অনুষ্ঠান আছে, যিবোৰ পেট্ৰিয়াৰ্কি বা পৈতৃকৈন্দ্ৰিকতাক প্ৰশ্ৰয় দিছে, সেইবোৰ অনুষ্ঠানক ভাঙি পেলাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহ্বান দিছিলে, আহ্বান জনাইছিলে। লগতে সমাজৰ প্ৰত্যেকটো মাইণ্ডছেট, প্ৰত্যেকটো এটিটিউড, যিটো নাৰী নিৰ্যাতনাৰ মাধ্যম হ'ব পাৰে, সাধন হ'ব পাৰে, যি ট্ৰেডিশ্যন আছে, যি কালচাৰ আছে, যি বিলিফ আছে, যিটো জাষ্টিফাই কৰে উইমেনছ আনফ্ৰিডম, নাৰীৰ স্বাধীনতাৰ বিৰোধিতা কৰে, নাৰীৰ ছাবঅৰ্ডিনেশ্যন প্ৰশ্ৰয় দিয়ে, ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বা অপাৰেশ্যনক যিবোৰ বস্তু প্ৰশ্ৰয় দিয়ে, সেই সকলোবোৰ বস্তু ভাঙি পেলোৱা, ডিছমেণ্টেল কৰাৰ আহ্বান জনাইছিলে এই উদ্যোক্তাসকলে, চৰমপন্থী উদ্যোক্তাসকলে। এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যিটো নাৰীবাদ আছিলে, তেওঁলোকৰ শ্লোগান আছিলে লিবাৰেশ্যন। আমি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যিটো লিবাৰেশ্যন দেখা পাইছিলোঁ, এমানচিপেশ্যন, তাৰ সলনি হৈ পেলাই লিবাৰেশ্যন আহিলে। এটা ৰেডিকেল ছ'চিয়েল চেঞ্জ, চৰমপন্থী সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ ফালে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছিলে। লগতে we have to remember that this second wave feminism was highly theoretical in nature. তাত্বিক আছিলে। আমি ফাৰ্ষ্ট ফেজ অফ উইমেনিজম বা ফেমিনিজমৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইমান থিয়ৰিটিকেল পোৱা নাছিলোঁ। But now, second wave feminism is growing more and more theoretical in nature. And everywhere you will see there was a call for dismantling various structures of oppression. New theories and tools of explanation were required. Patriarchy, gender, sex distinction, public-private divide, all these were the subject of discourse. Academic study of feminism started with Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir 1949ত যিখন কিতাপ লিখিলে দ্য ছেকেণ্ড ছেক্স, এইটো এটা চেন্সিটাইজ কৰিলে ছ'চাইটি, চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছিলে। 1970ত দুখন কিতাপ আহিলে। এখন আমেৰিকান ৰাইটাৰ কেট মিলেট, ছেক্সুৱেল পলিটিক্স, আৰু এখন কিতাপ ছেইম ইয়াৰ শুলামিত ফায়াৰষ্টোনৰ দ্য ডায়ালেক্টিক্স অফ ছেক্স। এই দুখন কিতাপ চৰমপন্থী নাৰীবাদৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ধৰিছিলে। এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ চৰমপন্থী নাৰীবাদৰ কি ফিচাৰ্ছ যদি আমি চাওঁ, দেন অপাৰেশ্যন, দ্যাট ৱাজ দেয়াৰ প্ৰব্লেম, লিবাৰেশ্যন এজ সলিউশ্যন, এণ্ড ডিফাৰেন্স ৱাজ দেয়াৰ এপ্ৰ'চ। অপাৰেশ্যন, উইমেন এক্ৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চড মেল ডমিনেন্স অপাৰেশ্যন, এণ্ড দে ডিক্লেয়াৰ্ড ইট এ শ্বেয়াৰ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ অপাৰেশ্যন। অৰ্থাৎ সমগ্ৰ পৃথিৱীতে সকলো নাৰী যিটো যন্ত্ৰণা, যিটো নিৰ্যাতনা সহ্য কৰি আছে, সেইটো একেই, সকলোৱে একেই ধৰণৰ নিৰ্যাতন অনুভৱ কৰি আছে। আৰু সেয়েহে তেওঁলোকে এটা আহ্বান দিলে টু কনষ্টিটিউট আ ইউনাইটেড গ্ৰুপ, আ ছ'চিয়েল ক্লাছ, আ ইউনিভাৰ্চেল ছিষ্টাৰহুড। দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে যিটো চলিউশ্যন বিচাৰিলে, ফাৰ্ষ্ট ৱেভ অফ ফেমিনিজমত আমাৰ আছিলে এমানচিপেশ্যন, ছেকেণ্ড ৱেভ ফেমিনিজমত তেওঁলোকে চলিউশ্যন বিচাৰিলে লিবাৰেশ্যন। উইমেন্স অপাৰেশ্যন উইল এণ্ড অনলি থ্ৰু লিবাৰেশ্যন। No laws, no social reform can work, and what is needed is a revolution. একমাত্ৰ বিপ্লৱে নাৰীৰ এই নিৰ্যাতনৰ অন্ত আনিব পাৰিব, বেলেগ কোনো নহয়। And that is why it is radical.
Second wave feminism turned into women's liberation movement, demanding end of every patriarchal values and institutions. Dear students, I told you that in first wave of feminism, the activists, they never demanded the dismantling of any established institutions of patriarchy. But here, the radical feminists in the second wave of feminism, they demanded for dismantle of all patriarchal values and institutions established in the society. That makes them different from the first phase, and therefore they are known as radical. And thirdly, difference, that is the key feature, they are marked by that. Difference was their approach. Women cannot be accommodated in a society which is based on principles made by men. এই সমাজত যিমান নিয়ম, এই নিয়মবোৰ কোনে বনাইছে? মেইন বনাইছে, পুৰুষে বনাইছে। সেয়ে তেওঁলোকে হৃদয়ভাৱে তেওঁলোকে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে যে আমি এই পুৰুষৰ দ্বাৰা বনোৱা নিয়ম যি সমাজত আছে সেই সমাজক আমি নামানো। Women need a different set of theories, philosophies, concepts to explain their condition. And women are different from men in terms of qualities and nature. Women's nature and qualities are superior to those of men. Women should celebrate their distinct nature rather than abandoning it. নাৰীত্বক চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে। নাৰীত্বক লৈ কোনো নাৰী অসম্মানিত হ'ব নালাগে বা লাজ পাব নালাগে। নাৰীত্বৰ চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব লাগে। এই আছিল তেওঁলোকৰ নিৰ্মাণ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ থাৰ্ড ৱেভ ফেমিনিজমৰ আৰম্ভ হৈছে। ঠিক একেদৰে আমি দেখা পাইছোঁ ছেকেণ্ড ৱেভ অফ ফেমিনিজম ফেইল টু এড্ৰেছ the issues of women across the world. ইফালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গৈছে, সাইণ্টিফিক ইনভেনশ্যনছ, ডিছকভাৰিজ সমগ্ৰ পৃথিৱীখনক এটা সৰু গাঁৱত পৰিণত কৰিছে। দ্য ৱৰ্ল্ড হেজ বিকাম এ ভেৰি স্মল প্লেচ। গতিকে ইয়াতে নাৰীবাদৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ দেখে দেখে বিয়পি পৰিছে। ইতিমধ্যে আমি লিটাৰেৰী মুভমেণ্ট বা ফিলচফিকেল মুভমেণ্টছবোৰ আমি দেখা পাইছোঁ। মডাৰ্নিজিমৰ পিছত পোষ্ট মডাৰ্ণ আহিছে, পোষ্ট কলনিয়েলিজম আহিছে, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ থিয়ৰিজ আহি পৰিছে। দ্য থাৰ্ড ৱেভ ফেমিনিজিমত আমাৰ যিটো ক'ৰ আইডিয়াজ আছে ছেকেণ্ড ৱেভ ফেমিনিজিমৰ ছেক্স জেণ্ডাৰ, এইখিনিতে আই হোপ তোমালোকে ছেক্স আৰু জেণ্ডাৰৰ মাজত ডিছক্ৰিমিনেশ্যনটো ইতিমধ্যে গম পাইছা। ছেক্স ইজ এ বায়'লজিকেল আইডেণ্টিটি, whereas gender is a sociological construct বা social construct. A woman or a human being is gendered by the social issues, social factors, social paradigms. But sex is a biological identity with which a human being is born. জন্মৰ পৰা আমি এটা ছেক্স লৈ পেলাই জন্ম হওঁ, কিন্তু সমাজে আমাক জেণ্ডাৰ ৰোলছবিলাক এট্ৰিবিউট কৰে। থাৰ্ড ৱেভ ফেমিনিজমত নাৰীসকলে ৰিয়েলাইজ কৰিলে, উপলব্ধি কৰিলে ৰেডিকেল ফেমিনিজম যিটো এচিভ কৰিছে সেইখিনি যথেষ্ট নহয়। কাৰণ অপাৰেশ্যন বেছড অন ক্লাছ, জেণ্ডাৰ, ৰেচ, এথনিচিটি, কালাৰ চব বেলেগ। দ্য জেণ্ডাৰ্ড অপাৰেশ্যন ইজ নট কমন টু অল। ফৰ এক্সাম্পল, a woman in India and a woman in America and a woman in South Africa, if you consider the operation of all three women with respect to their color, race, ethnicity, all are different. Operations are different. Women constitute a social class, sisterhood, এই যিটো আহ্বান জনাইছিলে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নাৰীবাদী উদ্যোক্তাসকলে, এই ছিষ্টাৰহুডক তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নাৰীবাদী উদ্যোক্তাসকলে অনুভৱ কৰিলে এই ইউনিভাৰ্চেল ছিষ্টাৰহুডৰ আৱশ্যকতা নাই। ছেকেণ্ড ৱেভ ফেমিনিজম that gave rise to women-centered identity politics. They categorized women encompassing
the experience of all women across the world, যেটো সঁচা নহয়, which is not true. পৃথিৱীত সকলো দেশৰ নাৰী একে ধৰণৰ নিৰ্যাতন ভোগ কৰি থকা নাই. Take for example a Dalit woman in India. Her oppression, her subjugation is multiple. In the society, she is oppressed by the upper class. In her house, she is oppressed by the male members, male counterparts, because she is a woman. So this double or multiple oppression of women, they depend on various contexts. So নিৰ্যাতনৰ তাৰ প্ৰসংগ বেলেগ বেলেগ. যিমান দেশ আছে, স্থান কাল পাত্ৰ হিচাপে নাৰীৰ নিৰ্যাতনৰ কাৰণ বেলেগ বেলেগ প্ৰসংগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিল. And therefore, the third wave feminists, they felt, they realized, they found out the problems of second wave feminism and began to question, does the universal category of women represent a common grievance? Does it represent the interest of all women? Experience of women depends on the context. If context is different, experience is also different. Hence, the model that was suggested by the second wave feminists, the model of universalization of womanhood, that is universal sisterhood, that was rejected by the third wave feminists. Women, category women, this ignored the group differences. Women not just faced oppression on the basis of gender, but also on the basis of race, class, caste, ethnicity. এতিয়া নাৰীবাদৰ পাৰাডাইমবোৰ, পাৰামিটাৰ্ছবোৰ আৰু বেছি পৰিৱৰ্ধিত হৈ পৰিল. অকল জেণ্ডাৰৰ বেচিছত তেওঁলোকক অপাৰেশ্যন কৰা নহয়, আৰু ভিন ভিন কাৰণত তেওঁলোকক অপাৰেছ কৰা যায়. যেনেকৈ ৰেচৰ কাৰণে, ক্লাছৰ কাৰণে, কাষ্ট, এথনিচিটি, এই সকলোবোৰ কাৰণ হ'ব পাৰে. এটা কাৰণ হ'ব নোৱাৰে নাৰীৰ নিৰ্যাতন. সেইকাৰণে এই ইউনিভাৰ্চেল মডেলটোক তেওঁলোকে ৰিজেক্ট কৰিলে. Category women represents only interests and experience of white middle class American and European women. যদি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যিটো নাৰীবাদ আন্দোলন আছিলে তাকে যদি আমি লওঁ, তেতিয়াহ'লে দেখা গ'ল যে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নাৰীবাদ আন্দোলন মাত্ৰ হোৱাইট মিডল ক্লাছ আমেৰিকান আৰু ইউৰোপিয়ান মহিলাসকলৰ মানে তেওঁলোকৰ কথাহে কৈছে. বাকী দেশবোৰ, rest of the world, they have been simply ignored. Now, third wave feminism, therefore, it is all inclusive. একে পোস্ট মডাৰ্ণ ফেমিনিজম বুলিও কোৱা হয়. এইখিনিতে আমি জানি লওঁ পোস্ট মডাৰ্ণ ফেমিনিজম বুলি কিয় কোৱা হয়. আমি কেইটামান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স পোস্ট মডাৰ্নিজমৰ আমি জানি থওঁ. পোস্ট মডাৰ্নিজমৰ দ্য মোষ্ট ভাইটেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক ইজ ৰিজেকশ্যন অফ মডাৰ্নিজম. আধুনিকতাক প্ৰত্যাখ্যান কৰা হৈছে, ৰিজেক্ট কৰা হৈছে. নো জেনেৰেলাইজেশ্যন, নো ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন, নো ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন. চবকে একেটা মেজাৰমেণ্টেৰে এটা মাপেৰে জুখিব নালাগে. দেৰ কেনট বি ওৱান মেজাৰমেণ্ট ফৰ অল উইমেন, দেট মিনছ. চ' অল কেনট বি জেনেৰেলাইজ. চ' এই abstract জেনেৰেলাইজেশ্যনক তেওঁলোকে ৰিজেক্ট কৰিলে মডেলটোক. নো ওৱান এক্সপ্লানেশ্যন বাট মাল্টিপুল এক্সপ্লানেশ্যন. No one truth, but there are multiple truths. Truth is contingent, anti-foundational. আমি যাক সঁচা বুলি ভাবি আছোঁ সেইটো সঁচা হ'ব নোৱাৰে. That is not the ultimate truth. And finally, postmodernism accepts plurality, diversity, যিটো second wave of feminismত নাছিলে. Second wave of feminismৰ মডেলটো আছিলে white middle class American and European women. But third wave of feminism that included women of all classes, all races, all ethnicities, all castes. So this was more inclusive. Third wave feminism is therefore postmodern feminism, having a model which is non-universalist, a model which is intersectional, a model which includes
cultural relativism, a model which includes plurality and diversity. Hence, the third wave feminism, we are living at this moment in the third wave feminism. And what are the implications of third wave feminism? Now, the discourse of feminism is now more diversified. Feminist politics is now weakening, and a rise of LGBTQIA, the divisions of the gender now getting enlarged. Diversification of feminism. Feminism is now more diversified. You can call black feminism, you can call post-colonial feminism, you can call Dalit feminism, etc. And finally, postmodern feminism is not post-feminism. Dear students, you must not mistake postmodern feminism to be post-feminism. The reason is simple. Post-feminism presupposes feminism has achieved its goal. So it is time to move away from it. But have we achieved the goals of feminism? Perhaps not. Society is yet to achieve the gender equality. The feminists view such a leveling as a threat to their movement, as it diverts attention from women's issues. I would suggest Susan Falludi's one book, Backlash, the Undeclared War Against American Women. Thank you.